नमस्कार मित्रों, दर्पण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत है, ज्यां तमने मळे छे शैक्षणिक विडियो तेमज सरकारी भर्तीने लगती तमाम माहितीनी लेटेस्ट अपडेट। तो आजना आ विडियोमां सेकंडरी ग्रांट इन एड ની સ્કૂલ સિલેક્શન સ્કૂલ કેવી રીતના પસંદ કરવી અને કઈ કઈ વિગતો ભરવાની છે એનો સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિકલ વિડીયો આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। તો વિડીયોને અંત સુધી જુઓ જેથી કરીને આપને સમગ્ર પ્રક્રિયા છે એનો ખ્યાલ આવે અને કોઈ પ્રશ્ન ન ઉદ્ભવે। તેમ છતાં પણ કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તો કમેન્ટ अवश्य કરી શકો છો। સાથે જ આપ અમારી ચેનલ પર નવા હો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી દો। અમારી તમામ સોશિયલ મીડિયાની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે અમારી સાથે જોડાયેલા પણ રહી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે તો GSERC.in ની ઓફિશિયલી વેબસાઇટ ઉપર હું આવી ગયો છું અને ત્યાંથી આપણે સેકન્ડરી ગ્રાન્ટ ઇન એડ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। સેકન્ડરી ગ્રાન્ટ ઇન એડ નામનું જે ટેબ છે એના ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણી જે ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક શિક્ષણ स्टाफ भर्ती पसंदगी है एनी ग्रांटेडनी जे ऑफिशियल वेबसाइट है एना पर आवी जईए छीए। त्यां आव्या बाद शुं करवानुं छे तो लॉगिन फॉर लास्ट में आववानुं छे लॉगिन फॉर सेकंडरी ग्रांट इन एड। लॉगिन फॉर सेकंडरी ग्रांट इन एड पर आव्या बाद आपणे अहीं एना जे लॉगिन थवा माटेनी जरूरी विगतो छे ए फिल करवानी छे, जेमां टाटनो नंबर नाखवानो छे, तमारी जन्म तारीख नाखवानी छे अने तमे जे फॉर्म भर्युं त्यारे जे पासवर्ड क्रिएट कर्यो हतो ए पासवर्ड नाखवानो छे अने त्यारबाद जे केप्चा देखाय छे अहीं ए केप्चाने नीचेना बॉक्समां नाखी लॉगिन पर क्लिक करता लॉगिन थई जशो। जो तमे पासवर्ड भूली गया छो अथवा पासवर्डमां एरर आवे छे तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करी अने बाकीनी जे कोई पण विगतो छे दाखला तरीके टाट नंबर, डेट ऑफ बर्थ अने मोबाइल नंबर अने केप्चा नाखशो, ओटीपी आवशे, ओटीपी दाखल करशो एटले तमे नवो पासवर्ड क्रिएट करी शकशो। तो फरीथी पाछो बेक आવું છું। અહીં હું તમામ ડિટેલ ભરી અને ફરીથી આપને આગળ સમજાવું છું। પ્રાઇવસી માટે થઈ અને આ લોગિન થાઉં છું એ હાઇડ કરી દઉં છું। હવે લોગિન ઉપર ક્લિક કરતાં જ મારી સામે એક નવું પેજ ઓપન થાય છે, જેમાં ડેશબોર્ડ ઉપર પેમેન્ટ હિસ્ટ્રી, પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન અને સ્કૂલ સિલેક્શન આ ત્રણ બાબતો દેખાય છે। અત્યારે મારે સ્કૂલ સિલેક્શન કરવાનું છે એટલે હું સ્કૂલ સિલેક્શન ઉપર ક્લિક કરીશ। तो स्कूल सिलेक्शन पर क्लिक करूँ छूँ। स्कूल सिलेक्शन पर क्लिक करता नव पेज ओपन थाय छे। बिन सरकारी माध्यमिक शाळाना शिक्षण सहायक, हाल आप नियमित भर्ती थी शिक्षक तरीके फरज बजावो छो, हाँ के ना। जो अहीं जे शिक्षको छे कया शिक्षको तो कि कायमी सरकारी शाळामां आगळनी कोईपण प्रकारनी भरतीथी लागेला छे एमणे ज मात्र हाँ करवानुं छे। बाकी ज्ञान सहायक के प्राइवेट खानगी शाळानी अंदर जे जॉब करे छे एमणे ना करवानुं छे। हवे जे लोको हाँ करशे एने केटलीक विगतो भरवी पड़शे। जो हाँ तो एने कई प्रकार है, प्राइमरी में है, सेकंडरी में है कि हायर सेकंडरी में, जेमां होय ते सिलेक्ट करवानुं छे। त्यारबाद गवर्नमेंट में है कि ग्रांट इन एड में ए सिलेक्ट करवानुं रहेशे अने त्यारबाद तमारा स्कूलनो डेश कोड नाखवानो छे। पण जे लोको ज्ञान सहायक के प्राइवेट शाळा में है एमणे ना करी अने सेव पर क्लिक करी आगळ वधवानुं छे। सेव आप्या बाद ओके पॉपअप आवे छे, ओके पर क्लिक करूँ छूँ। ओके पर क्लिक करतानी साथे ज अहीं तमारुं नाम, सब्जेक्ट अने मीडियम आवी जाय छे, बराबर। तो अहीं संस्कृत सब्जेक्टનું मैं एक डेमो माटे फॉर्म लीधुं छे। अहीं जिल्ला छे तो जेटला पण जिल्लामां तमारा केटेगरीनी शाळाओ हशे ए जिल्लाओ तमने अहीं बतावशे। तो तमारे पहेला जिल्लाओने सिक्वन्समां गोठवी देवाना छे। दाखला तरीके मारे पहेला महेसाणा राखवो छे, त्यारबाद बीजा जिल्ला उपर बनासकांठा राखवो छे, त्यारबाद त्रीजा जिल्ला उपर मारे अरवल्ली राखवो छे त्रीजा नंबर उपर, અને ત્યારબાદ મારે જે બાકી રહેતો જિલ્લો છે દાખલા તરીકે સુરેન્દ્રનગર તો એ સુરેન્દ્રનગર રાખવો છે। આ રીતના સિક્વન્સમાં મેં હવે હું સર્ચ કરું એટલે મને આ જિલ્લાઓની જેટલી પણ શાળાઓ છે એ જિલ્લાવાર ક્રમમાં બતાવશે। પહેલાં મેં અરવલ્લી રાખ્યું છે એટલે અરવલ્લીની જેટલી હશે એ બતાવશે। ત્યારબાદ મેં लास्ट में जोई सको छो आप कि सुरेन्द्रनगर है तो सुरेन्द्रनगर मैंने लास्ट में मूड़ीनी बतावे छे, बराबर। तो ए रीतना जे प्रमाणे तमे जिल्लाओना सीक्वन्स गोठवी हशे एम जिल्ला वाइज तमने स्कूलो बतावशे। हवे तमे जिल्ला वाइज स्कूलो बतावे छे त्यांथी तमारे शुं करवानुं छे तो कि एरो पर क्लिक करो। एरो पर क्लिक करशो एटले जे स्कूल तमारे जे क्रममां गोठववी छे ए स्कूल ए क्रममां तमने जोवा मळशे। त्यारबाद तमे बधी स्कूलों सिलेक्ट करी देशो। दाखला तरीके हूँ अत्यारे समजाववा माटे डायरेक्ट करूँ छूँ। तमे जेटली स्कूलों पसंद करो छो बधी करो छो कि 4 करो छो, त्यारबाद शुं करवानुं छे
તો કે આથી હું પછી નામ આપેલું છે, બાંહેધરી આપું છું કે ભરતીની પોર્ટલની ઉપરની અપાયેલી સૂચનાઓ તથા સંબંધિત ઠરાવોનો અભ્યાસ કરેલો છે અને એના આધારે શાળા પસંદગી આપેલી છે. મારી પસંદ કરેલી શાળાઓ પૈકી મેરિટ કમ પ્રેફરન્સના ધોરણે મને શાળા ફાળવણી થશે અને બાદમાં તેમાં કોઈ ફેરફાર થઈ શકશે નહીં, તેની બાબતની હું સંમતિ આપું છું. તો આ એક પ્રકારની સંમતિ છે. હવે દરેક ઉમેદવારોએ અગ્રિમતા ક્રમ અનુસાર શાળા પસંદગી પ્રક્રિયા કર્યા બાદ બાંહેધરી પર ટીક કરવું ફરજિયાત છે. અહીંયા એટલે કે પોપઅપ ઉપર જે ટીક કરવાનું છે એ કમ્પલસરી છે. અને પોપઅપ ઉપર ટીક કર્યા બાદ શું કરવાનું છે તો કે એના ઉપર ટીક કરી સૌથી પહેલાં સેવ આપવાનું છે અને સેવ એન્ડ કન્ફર્મ પર ક્લિક કરવાનું છે. સેવ એન્ડ કન્ફર્મ ઉપર ક્લિક પહેલાં આપણે સેવ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ. ઓકે થઈ ગયું, આ સેવ થઈ ગયું છે, પણ હજુ સેવ એન્ડ કન્ફર્મ નથી થયું. એટલે હું ગમે ત્યારે ફરીથી એને જોઈ શકું છું અને ફરીથી મારે રીસેટ કરવું હોય તો રીસેટ કરી શકું છું રેડ બટન ઉપરથી. મને આ શાળા જે છે બીજા નંબરની એ નથી જોઈતી, અહીંયા એને મારે છેલ્લે રાખવી છે. તો અહીં ડિલીટનો જે બોક્સ આપેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરીશ તો એ શાળા અહીંયાથી ડિલીટ થઈ અને સામેના બોક્સમાં ફરી દેખાશે. તો બસ આ રીતના સેવ એન્ડ કન્ફર્મ આપી દેશો એટલે તમને ફાઇનલ જે શાળાઓ છે એ માટે થઈને ફાઇનલાઇઝેશન માટે એક ઓટીપી આવશે અને એ ઓટીપીના આધારે તમારે ફરીથી સેવ એન્ડ કન્ફર્મ આપવાનું છે. એટલે તમને જે પીડીએફ છે એ પ્રિન્ટ લઈ શકશો. આ માત્ર મેં તમને બતાવવા માટે કર્યું છે, એટલે અંત સુધી હું લઈ જઈ શકું તેમ નથી. એટલે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો કે આ રીતના તમારી શાળા પસંદગી તમારા વિષયની, તમારી કેટેગરીની, તમારા જિલ્લા જે જિલ્લાની શાળાઓ છે એ તમામ શાળાઓ તમને બતાવશે. તેમ છતાં પણ આની અંદર કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે ફરીથી ચોક્કસ કમેન્ટ કરી શકો છો. અમે શક્ય એવા પ્રયત્ન કરીશું કે આપને યોગ્ય ઉત્તર આપીએ. અસ્તુ, ધન્યવાદ.